Welcome to my YouTube channel N2 Academy. This video is all about William Shakespeare's poem All the World's a Stage. It is a newly revised compulsory English subject of class 11. Here you will get the short introduction about the author, original text, difficult word meanings that is glossary, summary and all textbook exercises with the solved answer. All these are available in N2 Academy. Let's begin. Let's go ahead. About the author, William Shakespeare, 1564-1616, was an English poet, dramatist, and actor of the Renaissance era. He is widely regarded as the greatest writer in English language and the world's greatest dramatist. His most famous works include Hamlet, Othello, King Lear, Romeo and Juliet, and Macbeth. This poem is taken from William Shakespeare's play As You Like It. With these words, all the world's a stage, begins the monologue by the character Melancholy Jacques in Act 2, Scene 6 of the play. In this poem, Shakespeare has compared life with a stage. The 7 stages of a person's life are infant, school-going boy, lover husband, soldier, fighter, justice, ability to understand the right and wrong, pantaloon, greediness and high in status, and old age, which can come into your mind when you go through this poem with the theme that a person is the ultimate loser in the game of life. Okay, let me make you understand in Nepali too. विलियम सेक्सपियर 1564 जन्मनु भएको थियो भने 1616 चाहिँ उहाँको निधन भएको थियो। उहाँ इङ्ग्लिस पोएट, त्यस्तै गरेर अङ्ग्रेजी कवि, नाटककार र यो रेनिसेन्स समयको चाहिँ उहाँ एक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो। He is widely regarded as the greatest writer in English language. अङ्ग्रेजी भाषाको एकदमै ठुलो लेखकको रूपमा पनि मानिनुहुन्छ। यस्तै गरेर उहाँ ठुलो नाटककार पनि हुनुहुन्छ। उहाँले लेखेका ठुला कृतिहरू ह्यामलेट, ओथेलो, किङ लियर, रोमियो एन्ड जुलियट, त्यसै गरी म्याकबेथ। यो कविता विलियम सेक्सपियरको नाटक एज यु लाइक इटबाट झिकिएको हो। यहाँ अल द वर्ल्ड्स अ स्टेज जो शब्दहरू यहाँ चाहिँ एक टाइटलको रूपमा राखिएको छ, यो क्यारेक्टर त्यो नाटकका क्यारेक्टर मेलाङ्कोली ज्याक्सले एक्ट 2 सिन 6 मा चाहिँ बोलेको मोनोलोग हो। इन यो कवितामा सेक्सपियरले चाहिँ जीवनलाई स्टेज अर्थात् रङ्गमञ्चसँग दाँच्नु भएको छ। विशेष गरेर मानिसले एउटा व्यक्तिले ती 7वटा चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। ती चरणहरूमा इन्फेन्ट, स्कुल गोइङ बोय, लभर हस्बन्ड, सोल्जर फाइटर, जस्टिस एबिलिटी, जसले सही र गलत छुट्याउन सक्दछ, यस्तै गरेर ओल्ड एजको अवस्था जो हाम्रो मस्तिष्कमा कसैको मस्तिष्क पनि जान सक्छ। र यदि हामीले यो कवितालाई पढ्दछौँ भने र यो कविताको मुख्य आशय भनेको हाम्रो जीवनको खेलमा अन्ततः एउटा व्यक्तिले हार स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ। Now original text. All the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. His acts being 7 ages, at first the infant, mewling and pucking in the nurse's arms, then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like a snake. Now here, according to the poet, according to Shakespeare, William Shakespeare, the world is a stage and everyone is a player here. Every man has 7 stages to perform during his lifetime. He performs different 7 roles in his whole lifetime and finally exits from this worldly stage. The first stage of man's childhood. He plays in the arms of his mothers. He often vomits and cries in this stage. And in the second stage, the man is an unwilling school going student. यो कवितामा शेक्सपियरको अनुसार यो संसार एउटा रङ्गमञ्च हो र सबै व्यक्तिहरू यसका रङ्गमञ्चका कलाकारहरू हुन् अर्थात् खेलाडीहरू हुन्।
सबै व्यक्तिहरूले 7 वटा चरणहरू आफ्नो जीवनकालमा पार गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा व्यक्तिले जो 7 वटा चरणहरू 7 वटा भूमिकामा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् आफ्नो जीवन अवधिमा चाहिँ उसका 7 वटा भूमिकाहरू हुन्छ र अन्त्यमा यो 7 वटा भूमिकाहरू पार गरिसकेपछि यो सांसारिक रङ्गमञ्चबाट ऊ एक्जिट हुन सक्दछ, विदाई लिन सक्दछ। पहिलो चरण भनेको चाइल्डहुड हो र यो चाइल्डहुडको समयमा उसले आफ्नो आमा, जो नर्स भनिएको छ कवितामा, आफ्नो आमाको काखमा भोमिट गर्न सक्छ, रुन कराउन सक्दछ यो चरणमा। त्यस्तै गरी जब यो चरण पार गरिसकेपछि दोस्रो चरण सुरुवात हुन्छ। दोस्रो चरणमा एउटा अनविलिङ स्कुल बोय, अर्थात् गनगन गर्ने, स्कुल जान मन नगर्ने एउटा विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ चित्रण गरिएको। Unwillingly to school, and then the lover, swaying like furnace with a woeful ballad, made to his mistress eyebrow, then a soldier, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth, and then the justice, in fair round belly with good capon lined, with eye severe and beard of formal cut, full of white saws and modern instances. Now here the man becomes a lover in his third stage. Here is the poet talking about third stage. He is very busy composing ballads for his beloved, uh, only earns for his attention here. He becomes aggressive and ambitious in his fourth stage. Now he is ready to guard. Here he becomes the soldier, his country, and he becomes a soldier. Now in the fifth stage here, he becomes a fair judge with maturity and wisdom. यहाँ कविले तेस्रो स्टेजको बारेमा वर्णन गर्न खोजेका छन्। तेस्रो स्टेजमा चाहिँ कविले एउटा लभरको रूपमा, एउटा मानिस चाहिँ एउटा लभरको रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, जहाँ आफ्नो प्रेमिकाको लागि उसले चाहिँ बालाड कम्पोज गरिरहेको हुन्छ र उनको एटेन्सन उनले चाहिँ आफ्नो तर्फ केन्द्रित गराउन खोज्दछ। र त्यसपछि फोर्थ स्टेजमा उसको प्रवेश हुन्छ। फोर्थ स्टेजमा अलिकति एग्रेसिभ किसिमको, रिसाह र अलि बढी महत्त्वाकांक्षी किसिमको हुन्छ र उसले आफ्नो देशलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ र यो स्टेजमा ही बिकम्स अ सोल्जर। नाउ टर्न गोज टु फिफ्थ स्टेज। अब यसपछि फिफ्थ स्टेजको पालो आउँछ। फिफ्थ स्टेजमा ऊ चाहिँ एकदमै स्पष्ट जज र अलिकति परिपक्वता र अलिकति विद्वता पनि देखाउँदछ। And so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and paws on his on side. His youthful horse, well shaped, a hole too wide for his shrunk shank, and his big manly voice, turning again toward childish treble pipes and whistles in its sound, last scene of all, that ends this strange eventful history, its second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Now here the poet is describing about the sixth stage. In the sixth stage he is seen with loose pantaloons and spectacle. His manly voice changes into a childish treble. Now the last stage, which is seventh stage of all, is his second childhood. In this stage he loses eyesight, hearing, smelling and taste, and he has to exit from the role of his life. So in this way Shakespeare has described the pictures of the 7 stages of man's life in this poem. यहाँ कविले छैठौं स्टेजबाट सुरु गरेका छन्। छैठौं स्टेजमा उनले चाहिँ एउटा व्यक्ति एकदमै त्यो प्यान्टालुन लगाएको, जो चाहिँ यो ओल्ड वेयरिङ हो, यो ट्राउजर, र जो चस्मा लगाएको एकदमै कमजोर विक टाइपको, र उसको म्यानली भोइस, अर्थात् जो मानिसको जस्तो हुनुपर्ने आवाज चाहिँ बच्चाको ट्रेबल, बच्चाको आवाजको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। र अन्त्यमा यो चरण पार गरिसकेपछि अन्तिम चरण अर्थात् सातौं चरणमा उसले चाहिँ दोस्रो बाल्यकाल प्राप्त गर्दछ।
सेकेन्ड चाइल्डहुड प्राप्त गर्दछ, जसमा उसका आँखाका दृष्टि गुमेका हुन्छन्, सुन्न सक्दैन, सुँघ्न सक्दैन र कुनै चिजको स्वाद पनि प्राप्त गर्न सक्दैन र अन्ततः उसले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण भूमिकाहरूबाट बाई बाई गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् यो जीवनका सम्पूर्ण भूमिकाहरूबाट ऊ चाहिँ मुक्ति लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी सेक्सपियरले मानिसका 7 चरण अर्थात् यो कवितामा मानिसको जीवनका 7 चरणहरूलाई पिक्चोरियल डिस्क्रिप्सन अर्थात् विभिन्न चरणहरू मार्फतबाट चाहिँ पस्ट्याउन कोसिस गरेका छन्। ग्लोसरी फर्नेस दिस इज नाउन अ डिभाइस फर हिटिङ हिर्काउनलाई प्रयोग गर्ने डिभाइस। होस नाउन टाइट्स थिन ट्राउजर्स द्याट मेन वोर इन सेक्सपियर्स टाइम सेक्सपियरको समयमा मानिसहरू लगाउने कपडा। म्युलिङ दिस इज क्राइङ विकली विथ अ सफ्ट हाई पिच्ड साउन्ड आवाज हो। ओथ्स प्रोमिजेस भाषा दिस इज नाउन। अब्लिभियन अ स्टेट अफ नोथिङनेस केही नभएको अवस्था दिस इज नाउन। पार्ड दिस इज लियोपार्ड दिस इज अल्सो नाउन। पिकिङ भोमिटिङ verb। sans this is preposition this is without lacking केही नभएको। satchel a shoulder bag for school। travel adjective this is high pitched आवाज हो। winning verb this is uttering a high pitched cry। similarly woeful this is adjective sorrowful distressed with grief। summary this poem all the world's stage has been composed by a renowned English poet William Shakespeare। The main theme of this poem is that man is ultimate loser in the game of life। According to Shakespeare, the world is a stage and everyone is a player। He says that every man has 7 stages during his lifetime। He performs different 7 roles in his lifetime and finally exits from this worldly stage। The first stage of a man is childhood। He plays in the arms of his mother। He often vomits and cries in this stage। In his second stage, the man is an unwilling school-going student। He becomes a lover in third stage। यो कवितामा विशेष गरेर विलियम सेक्सपियरद्वारा रचना गरिएको असाध्यै लोकप्रिय कवि विलियम सेक्सपियरद्वारा रचना गरिएको यो कविता अल द वर्ल्ड्स स्टेजमा कविले भन्न खोजेको मुख्य आशय चाहिँ जीवनको खेलमा अल्टिमेट लुजर भनेको म्यान हो, मानिस हो। अर्थात् मानिस चाहिँ अन्ततः आफ्नो जीवनबाट हार्नुपर्ने हुन्छ। उनको अनुसार यो संसार भनेको रङ्गमञ्च हो र यो रङ्गमञ्चमा भएका मानिसहरू भनेका खेलाडी हुन्, अर्थात् सबै त्यसका चाहिँ कलाकारहरू हुन्। उनी भन्दछन् कि प्रत्येक मानिसले 7 वटा चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो जीवनकालमा। एउटा व्यक्तिले ती 7 वटा भूमिकाहरूमा आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो 7 वटा भूमिकाहरू निर्वाह गरिसकेपछि अनि मात्रै यो सांसारिक रङ्गमञ्चबाट चाहिँ बिदा लिन सक्दछ। पहिलो स्टेज पहिलो चरण भनेको चाइल्डहुड अर्थात् इन्फेन्टहुड पनि भन्छौँ। यो आमाको काखमा रहेको हुन्छ। त्यति बेलामा बच्चा आमाको काखमा खेल्ने गर्दछ। त्यो बेलामा बच्चाले भोमिट गर्ने, रुने, कराउने देखिन्छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा देखिने भनेको यो एउटा जो अनविलिङ स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट अर्थात् विद्यालय जानु पर्यो भने नि बडा मुस्किलले जाने, इच्छा नगर्ने एउटा विद्यार्थी र त्यसपछिको चरणमा ऊ चाहिँ एउटा लभरको रूपमा देखा पर्दछ, जुन तेस्रो चरण हो। He is very busy composing ballads for his beloved and yearns for her attention। In the fourth stage, he is aggressive and ambitious। He seeks reputation in all what he does। He is ready to guard his country and becomes a soldier। In his fifth stage, he becomes a fair judge with maturity and wisdom। In the sixth stage, he is seen with loose pantaloons and spectacles। His manly voice changes into a childish treble। The last stage of all is his second childhood। Slowly, he loses his faculties of sight, hearing, smell, and taste and exits from the roles of his life। In this way, Shakespeare has described the pictures of the 7 stages of a man's life in the poem All the World's a Stage। अब यहाँ
तेस्रो स्टेजको बारेमा कुरा भयो। तेस्रो स्टेजमा एउटा मानिस लभरको रूपमा परिवर्तन हुन्छ, लभरको रूपमा देखा पर्दछ र उसले आफ्नो प्रेमिकाको आफ्नोतर्फ ध्यान आकर्षित गर्नको लागि ऊ ब्यालडहरू कम्पोज गरेर आफ्नो प्रेमिकालाई सुनाउने गर्दछ। र त्यसपछि चौथो चरणको सुरुवात हुन्छ। चौथो चरणमा अलिकति रिसाहा हुन्छ, अलिकति महत्त्वाकांक्षी हुन्छ। त्यस समयमा अर्थात् यो चरणमा चाहिँ उसले आफ्नो अलिकति इज्जत प्रतिष्ठा खोज्दछ। जे गरेको छ त्यसबाट इज्जत प्रतिष्ठा जे छ त्यो प्राप्त गर्न खोज्दछ। उसले आफ्नो देशलाई रक्षा गर्न चाहन्छ, देशको गार्ड बन्न चाहन्छ र ऊ सिपाहीको दर्जा प्राप्त गर्दछ, अर्थात् सिपाहीको रूपमा चाहिँ उसले सेवा दिन्छ। त्यसपछि उसको पाँचौँ चरण सुरुवात हुन्छ। पाँचौँ चरणमा उसले आफूलाई फेयर जज अर्थात् न्यायाधीशको रूपमा पाउँदछ, जसमा उसमा परिपक्वता र विद्वता पनि रहेको हुन्छ। र त्यसपछि जज पश्चात उसको 6औँ चरणमा ऊ अलिक कमजोर आफूलाई कमजोर रूपमा पाउँदछ, जसले त्यो ट्राउजर जो चाहिँ यो सेक्सपियरको समयको ट्राउजर प्यान्टालुन्स भनिन्छ, जो चाहिँ त्यो ट्राउजर लगाएको र त्यो आँखा नदेख्ने जो स्पेक्टेकल हुन्छ, आँखा नदेख्ने व्यक्तिले लगाउने चस्मा, त्यो चस्मा लगाउने र त्यो चाहिँ ट्राउजर लगाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। उनको म्यानली भोइस चाहिँ बच्चाको आवाजको रूपमा परिवर्तन हुन्छ, बच्चाको आवाजमा परिवर्तन भएर जान्छ। र त्यसपछि जब 6औँ स्टेज सकिन्छ, 6औँ स्टेज पछिको मानिसको सबभन्दा एकदमै दुःखद अवस्था भनेको अन्तिम अवस्था, द्याट इज सेकेन्ड चाइल्डहुड भनेर पनि यो अवस्था 7औँ अवस्थालाई 7औँ चरणलाई चिनिन्छ। उसले आफूसँग भएका सम्पूर्ण फ्याकल्टिजहरू अर्थात् उसको शरीरमा भएका जस्तो दृश्य भयो अर्थात् दृष्टि गुमाउने, अनि सुन्न नसक्ने, सुँग्न नसक्ने, स्वादविहीन हुने र अन्ततः जीवनको सम्पूर्ण भूमिकाबाट एक्जिट हुनुपर्ने अर्थात् बाहिरिने अर्थात् आफ्नो जीवनबाट बाई बाई गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसरी सेक्सपियरले चाहिँ 7वटा चरणहरूलाई पिक्चर्सको माध्यमबाट अर्थात् उनले चाहिँ प्रत्येक चरणलाई नाम दिएर अलग अलग रूपमा चाहिँ प्रस्ताउन खोजेका छन् अल द वर्ल्ड्स अ स्टेज भन्ने कवितामा। Now understanding the text, answer the following questions. Number first question, why does the poet compare the world with a stage? यसमा कविले यो संसारलाई रंगमञ्चसँग किन दाँच्दछन्? The poet compares the world with a stage because he thinks all men and women as the actors of a drama. कविले यहाँ चाहिँ यो संसारलाई रंगमञ्चसँग दाँचेका छन् किनभने उनलाई लाग्दछ कि पुरुष र महिलाहरू भनेको नाटकका पात्रहरू जस्तै हुन्। र these actors perform their different roles here in this stage. यी चाहिँ पात्रहरूले अर्थात् यी नायक नायिकाहरूले एक्टर्सहरूले चाहिँ जीवनको विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ विभिन्न भूमिकाहरूको पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, मञ्चन गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड लिभ दिस स्टेज वान डे, र एक दिन उनीहरूले यो रङ्गमञ्चलाई चाहिँ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। वाट इज द फर्स्ट स्टेज इन अ ह्युमन्स लाइफ? मानिसको जीवनको पहिलो चरण भनेको कुन हो? इन वाट सेन्स क्यान इट बी अ ट्रबलिङ स्टेज? यसलाई ट्रबलिङ स्टेजको रूपमा पनि कसरी मान्न सकिन्छ? The first stage in a human's life is a stage of infanthood, childhood अर्थात् infanthood भनेर बुझ्छौँ। पहिलो चरण भन्नाले infanthood को चरणलाई मानिएको छ। It can be troubling stage, यसलाई अलिकति दुःखदपूर्ण चरणको रूपमा मान्न सकिन्छ। इन द सेन्स दैट यो अर्थमा कि दिस स्टेज इज अ फुल्ली डिपेन्डेन्ट स्टेज, अर्थात् यो स्टेज भनेको अरूसँग निर्भर रहनुपर्ने चरण समय, where the infant is fully under the care of the mother, जहाँ शिशु चाहिँ आफ्नो आमाको पूर्ण रूपमा हेरविचारमा रहनुपर्ने हुन्छ। The infant can cry and vomit anytime in mother's arms, त्यो बच्चाले कुनै पनि समयमा आमाको काखमा भोमिट पनि गर्न सक्छ र रुन कराउन पनि सक्दछ। Now see number question, describe the second stage of life based on the poem. कविताको आधारमा दोस्रो चरणको जीवनको दोस्रो चरणको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। द सेकेन्ड स्टेज अफ लाइफ इज द स्टेज अफ बोयहुड, हो त्यसपछि उनको दोस्रो चरण भनेको बोयहुड हो। इन दिस स्टेज द बोय इज स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट, अब योमा चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ एउटा स्कुल जाने विद्यार्थीको रूपमा छ। अनविलिङली स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट भनिएको छ। हि स्लिङ्स हिज ब्याग ओभर हिज सोल्जर विथ हिज साइनिङ फेस एन्ड क्रिप्स टु स्कुल अनविलिङली लाइक अ स्नेल, स्नेल जस्तै भनिएको छ। स्नेल जस्तै कति पनि मन नगरिकन ऊ चाहिँ विद्यालयमा झोला भिरेर जान्छ बडा मुस्किलले। नाउ डी नम्बर क्वेसन, वाइ इज द लास्ट स्टेज कल्ड सेकेन्ड चाइल्डहुड? लास्ट स्टेजलाई सेकेन्ड चाइल्डहुड किन भनिन्छ? द लास्ट स्टेज इज कल्ड सेकेन्ड चाइल्डहुड बिकज इन दिस स्टेज द म्यान लसेस हिज सेन्सेस अफ साइट, हियरिङ, स्मेल एन्ड टेस्ट। अब यसलाई सेकेन्ड चाइल्डहुड भनिन्छ किनभने यो स्टेजमा चाहिँ मानिसले आफ्नो दृश्य पनि गुमाएको हुन्छ, सुन्न सक्ने
खुबी पनि गुमाएको हुन्छ, सुँघ्न सक्ने र स्वाद पनि उसबाट हटेको हुन्छ। हि एक्ट्स एज अ चाइल्ड, बच्चाको रूपमा चाहिँ उसले अभिनय गर्दछ एन्ड फाइनली एक्जिट्स फ्रम द रोल्स अफ हिज लाइफ, आफ्नो जीवनको भूमिकाबाट त्यसपछि ऊ बाहिरिन्छ। इन वाट सेन्सेस आर वी प्लेयर्स इन द ओल्ड स्टेज? ई नम्बर क्वेसन, यो संसारको रङ्गमञ्चमा हामी खेलाडी हौँ कुन अर्थमा? वी आर द प्लेयर्स इन द ओल्ड स्टेज, अब यो संसारको रङ्गमञ्चमा हामी खेलाडीहरू हौँ, प्लेयर्स हौँ अर्थात् पात्रहरू हौँ। इन द सेन्स द्याट यो अर्थमा कि वी पर्फर्म डिफ्रेन्ट रोल्स हियर इन दिस ओल्ड स्टेज, यो संसारको रङ्गमञ्चमा हामीले चाहिँ विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। वी प्ले 7 डिफ्रेन्ट रोल्स इन आवर इन्टायर लाइफ टाइम, हाम्रो जीवनकालमा चाहिँ हामीले 7 विभिन्न भूमिकाहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ, खेल्दछौँ एन्ड फाइनली डिपार्ट फ्रम दिस ओल्ड स्टेज, हामी 7वटा ती भूमिकाहरू पार गरिसकेपछि मात्रै यो संसारको रङ्गमञ्चबाट प्रस्थान गर्न सक्दछौँ, अर्थात् सदाको लागि हाम्रो जीवन सकिन्छ। Reference to the context. Now explain the following lines. All the world's a stage and all the men and women merely players. Here in these lines the poet has compared the whole world with a stage. अब यो कविताको यी पंक्तिहरुमा कविले चाहिँ यो सम्पूर्ण दुनियाँलाई चाहिँ रंगमञ्चसँग दाँजेका छन्। Where men and women are only players, जहाँ पुरुष र महिलाहरू भनेको केवल खेलाडीहरू अर्थात् पात्रहरू मात्रै हुन्। After birth, जन्म पश्चात they perform their many roles in this worldly stage. उनीहरूले यो सांसारिक रंगमञ्चमा विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड फाइनली लिभ दिस स्टेज, यो रंगमञ्चलाई त्याग्नुपर्ने हुन्छ, मुभिङ टुवर्ड्स देयर फाइनल डेस्टिनेसन, र उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य अर्थात् त्यसलाई भनिन्छ मृत्युतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। Now next B number, explain the following lines briefly with reference to the context. They have their exits and the entrances and one man in his time plays many parts. यहाँ अलिकति ध्यान दिनु होला, with reference to the context भन्यो भने यहाँ चाहिँ टेक्स्ट बुकको नाम सहित कुन पाठबाट झिकिएको यो कुरा प्रश्न पार्नु पर्ला। एक्सप्लेन द फलोइङ लाइन्स भन्यो भने त्यो चाहिँ कन्टेक्स्टलाई चाहिँ देखाउनु पर्ने हुँदैन, कहाँबाट झिकिएको भन्ने कुरा भन्नु पर्दैन, लाइन्सहरुलाई मात्र एक्सप्लेन गर्दिनु। You need to explain only the lines, no need to describe about the textbook, text and so on. So here these beautiful lines have been taken from William Shakespeare's poem All the World's a Stage. यो सुन्दर पंक्तिहरू विलियम शेक्सपियरको कविता All the World's a Stage भन्ने बाट झिकिएको हो। These lines are the parts of Jack's monologue. यी लाइनहरू भनेको, यी पंक्तिहरू भनेको ज्याक्स मोनोलग सँग अर्थात् ज्याकको मोनोलग सँग आधारित छन्। Here the poet has said that the people in the world have their entrances and exits. अब कविले भन्दछन् कि मानिसहरू यो संसारमा उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रान्सेस अर्थात् प्रवेश र एक्जिट्स डेथ अर्थात् जन्म र मृत्यु, अर्थात् प्रवेश भन्नाले जन्म र मृत्यु भन्नाले निकास मानिएको छ। People arrive here in this worldly stage, मानिसहरू यो सांसारिक रंगमञ्चमा प्रवेश गर्दछन् थ्रु बर्थ जन्मको माध्यमबाट एन्ड लिभ दिस स्टेज थ्रु डेथ, र यो सांसारिक रंगमञ्चबाट विदा हुन्छन् मृत्युको माध्यमबाट। A man here in this worldly stage has to perform many roles. यो एउटा मानिसले यो सांसारिक रंगमञ्चमा विभिन्न भूमिकाहरू परफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् विभिन्न भूमिकाहरू निभाउनु पर्ने हुन्छ इन दिस लाइफ टाइम, आफ्नो जीवनकालभरि एन्ड लिभ द स्टेज आफ्टर हिज डेथ, र उनको मृत्यु पश्चात यो रंगमञ्चलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। Now C number question, read the given lines and answer the questions that follow. Then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail, unwilling to school. Number first question, which stage of life is being referred to here by the poet? कविले कुन स्टेज को रिफर गर्न खोज्नु भएको छ अर्थात् खोजेका छन्? द चाइल्डहुड स्टेज, हियर द इन्फेन्टहुड स्टेज भन्दा पनि हुन्छ। चाइल्डहुड स्टेज अर्थात् कवितामा कहीं इन्फेन्टहुड यहाँ पढन गर्ने क्रममा इन्फेन्टहुड स्टेज अफ लाइफ इज बिङ रेफर्ड टु हियर बाइ द पोइट। कविले इन्फेन्टहुड अर्थात् चाइल्डहुड स्टेज। व्हिच फिगर अफ स्पीच हैज बीन इम्प्लोइड इन द सेकेन्ड लाइन? अब यो सिमिली सेकेन्ड लाइनमा हामी सिमिलीको प्रयोग भएको पाउँछौँ, दैट इज कम्पेरिजन using एज or like, एज अथवा like को प्रयोग गरेर गरिएको कम्पेरिजन। अ फिगर अफ स्पीच हैज बीन इम्प्लोइड वेयर द बोय हैज बीन कम्पेयर्ड विथ स्नेल युजिङ like को प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो केटालाई अर्थात् जो
अनविलिङ स्कुल गोइङ बोय भनिएको छ, जो विद्यालय जान मन गर्दैन त्यो केटालाई चाहिँ स्नेलसँग चाहिँ दाँजिएको छ लाइकको प्रयोग गरेर। विच कम्पेयर टु द स्नेल, स्नेलसँग कसलाई तुलना गरिएको छ? द स्कुल गोइङ बोय इज कम्पेयर टु द स्नेल। यति याद गर्नु हो, द स्कुल गोइङ बोय। डज द बोय गो टु द स्कुल विलिङली, कि केटा स्कुल जाँदाखेरि बडा इच्छापूर्वक जान्छ? नो, द बोय डजन्ट गो टु स्कुल विलिङली, ही वर्क्स लाइक स्नेल व्हाइल गोइङ टु स्कुल। त्यो सङ्खे किरा हुन्छ नि स्नेल, स्नेल जस्तै गरेर बडा मुस्किलले इच्छा नगरी ऊ स्कुल जान्छ। सिमिली एन्ड मेटाफोर आर द टु मेजर पोएटिक डिभाइसेस युज्ड इन दिस पोएम। यो कवितामा विशेष गरी दुईटा पोएटिक डिभाइसेसहरूको प्रयोग गरिएको छ, तिनीहरूलाई सिमिली र मेटाफोर भनिन्छ। एक्सप्लेन साइटिङ इक्जाम्पल्स अफ इच, प्रत्येकको उदाहरणहरू लाई दर्शाउनुहोस्। हियर इन दिस पोएम, यो कवितामा वी फाइन्ड मेजर पोएटिक डिभाइसेस एज सिमिली एन्ड मेटाफोर। दुईटा पोएटिक डिभाइसेसहरूको प्रयोग गरिएको छ जसलाई सिमिली र मेटाफोर भनिन्छ। द पोएट हेज युज्ड दिज पोएटिक डिभाइसेस अ लट। यी पोएटिक डिभाइसेसहरूलाई कविले प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गरेका छन्। द इक्जाम्पल्स अफ सिमिली एन्ड मेटाफोर अफ दिस पोएम आर एज फलोज। यी लाइनहरूलाई हेर्नु होला। अल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, यसलाई मेटाफोर भनिन्छ, डाइरेक्ट कम्पेरिजन हो। एन्ड अल द मेन एन्ड वुमेन मियरली प्लेयर्स, यो पनि मेटाफोर हो, यो पनि डाइरेक्ट कम्पेरिजन छ। एन्ड साइनिङ मर्निङ फेस creeping like snails, here you can see here the word like, त्यसैले यो सिमिली भयो। full of strange oaths and bodied like the part, यहाँ चाहिँ यो लियोपार्डसँग दाँजिएको छ, चितुवासँग भनिएको छ। यो लाइक त्यतिखेर सोल्जरको स्टेजलाई चाहिँ लियोपार्डसँग दाँजिएको छ भने लाइकको प्रयोग भएको हुनाले दिस इज अल्सो सिमिली। नाउ सिकिङ द बबल रेपुटेसन, दिस इज मेटाफोर। इज youthful host we well shaped a world to wide, यो पनि मेटाफोर। यस्तै गरेर एन्ड इज बिग म्यानली भोइस टर्निङ अगेन टु आवर ट्रिबल, दिस इज अल्सो मेटाफोर। Which style does the poet use to express his emotions about how he thinks that the world is a stage and all the people living in it are mere player? कविले यहाँ चाहिँ आफ्नो भावनाहरू अभिव्यक्त गर्नको लागि उनले कुन स्टाइलको प्रयोग गरेका छन् भनेर सोधिएको छ। र अनि यो संसार भनेको रङ्गमञ्च हो जहाँ मानिसहरू त्यहाँ बसिरहेका छन् र उनीहरूलाई प्लेयर्सको रूपमा भनिएको छ। सो आन्सर इज द पोएट युजेज अ न्यारेटिभ स्टाइल। कविले यहाँ चाहिँ न्यारेटिभ स्टाइलको प्रयोग गरेका छन् टु एक्सप्रेस हिज इनर मोस्ट इमोसन्स, जसको माध्यमबाट उनले चाहिँ आफ्नो भित्रका संवेगहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छन्। अबाउट हाउ ही थिङ्क्स द्याट द वर्ल्ड इज ए स्टेज, उनलाई लाग्दछ कि यो संसार कसरी रङ्गमञ्च हो। एन्ड अल द पिपल लिभिङ इन इट आर मियर प्लेयर्स, र यहाँ सबै जति मानिसहरू बसेका छन् तिनीहरू भनेका केवल खेलाडीहरू मात्रै हुन्, अर क्यारेक्टर्स, तिनीहरू पात्रहरू मात्रै हुन्। दिस क्यारेक्टर्स गो थ्रु 7 डिफ्रेन्ट फेजेस इन देयर लाइफ्स, र यी पात्रहरू चाहिँ 7वटा विभिन्न चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो जीवनकालभरि। ही हेज एक्सप्लेन्ड द रियल एस्पेक्ट्स अफ ह्युमन लाइफ, उनले चाहिँ मानव जीवनको वास्तविक पक्षलाई वर्णन गर्न खोजेका छन्। फर अल द रिडर्स टु अन्डरस्ट्यान्ड द रियलिटी अफ लाइफ, ताकि जीवनको सत्यताको बारेमा सम्पूर्ण पाठकहरूले बुझ्न सकुन्। एफ नम्बर क्वेसन, व्हाट इज द थीम अफ दिस पोएम? यो कविताको आशय के होला त? द थीम अफ दिस पोएम इज दैट पर्सन इज द अल्टिमेट लुजर इन द गेम अफ लाइफ। यो खास गरेर कविताले भन्न खोजेको आशय भनेको जीवनको खेलमा अल्टिमेट लुजर भनेको अरू कोही नभएर एउटा व्यक्ति हो, एउटा मानिस हो। अ पर्सन मेक्स एन एन्ट्री इन हिज ओल्ड स्टेज, यो संसारिक रङ्गमञ्चबाट मानिसको प्रवेश हुन्छ। एन्ड पर्फर्म्स डिफ्रेन्ट रोल्स इन हिज लाइफ टाइम, आफ्नो जीवनकालभरि विभिन्न भूमिकाहरू पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् गर्नुपर्ने हुन्छ, भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनली सी लिभ्स द दिस वर्ल्डली स्टेज स्ट्रगलिङ इन डिफ्रेन्ट सर्कमस्टान्सेस, विभिन्न परिस्थितिहरूको सामना गर्दै उसले यो सांसारिक रङ्गमञ्चबाट चाहिँ विदाई लिनुपर्ने हुन्छ। ही सी कम्स एम्प्टी ह्यान्डेड, आउँदाखेरि रित्तो हात आएको हुन्छ। हियर एन्ड लिभ्स हिज स्टेज एम्प्टी ह्यान्डेड, र यो रङ्गमञ्च छोडेर जाँदाखेरि पनि ऊ चाहिँ रित्तो हात गएको हुन्छ। ही सी ब्रिङ्स नोथिङ एन्ड टेक्स नोथिङ, ल्याउँदा केही पनि ल्याउँदैन, जाँदाखेरि पनि केही पनि लान सक्दैन। रेफरेन्स बियोन्ड द टेक्स्ट, डिस्क्राइब द भेरियस स्टेजेस अफ अ ह्युमन्स लाइफ पिक्चराइज्ड इन द पोएम अल द वर्ल्ड्स स्टेज। अब विभिन्न स्टेजेसहरूको बारेमा, ह्युमन लाइफको विभिन्न स्टेजेसको बारेमा चाहिँ वर्णन गर्नुहोस्। नाउ यु क्यान राइट एज द समरी फर दिस आन्सर। यो आन्सरलाई समरीको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। एकोर्डिङ टु सेक्सपियर, सेक्सपियर अनुसार एभ्री म्यान हेज 7 स्टेजेस, प्रत्येक मानिसको 7वटा चरणहरू छन् ड्युरिङ हिज लाइफ टाइम, उनीहरूको जीवनकालभरि। द फर्स्ट स्टेज अफ अ म्यान इज चाइल्डहुड, पहिलो मानिसको चरण भनेको बाल्यकाल हो। ही प्लेज इन आर्म्स अफ हिज मदर, ऊ चाहिँ आमाको काखमा हुर्किएको हुन्छ, खेल्दछ। ही अफन भोमिट्स एन्ड क्राइज इन दिस स्टेज, यो चरणमा चाहिँ
भोमिट गर्दछ, रुन्छ, चिच्याउँछ, कराउँछ। इन सेकेन्ड स्टेज द म्यान इज एन अनविलिङ स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट। त्यसपछि दोस्रो चरण आउँदछ। दोस्रो चरणमा चाहिँ त्यो मानिसको भूमिका भनेको एउटा स्कुल गोइङ स्टुडेन्टको, अनविलिङ स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट अर्थात् स्कुल जान मन नगर्ने विद्यार्थी। He becomes a lover in his third stage. थर्ड स्टेजमा गएर लभरको रूपमा हुन्छ। He is very busy composing ballads for his beloved. आफ्नो प्रेमिकालाई खुसी बनाउनको लागि चाहिँ ऊ असाध्यै व्यस्त हुन्छ त्यो ब्यालड्सहरू कम्पोज गर्नको लागि। एन्ड अर्न्स फर हर एटेन्सन, र उनको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न चाहन्छ। इन द फोर्थ स्टेज र चौथो चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि हि इज एग्रेसिभ एन्ड एम्बिसियस, ऊ असाध्यै रिसाहा बन्दछ र महत्वाकांक्षी पनि बन्दछ। हि सिक्स रेपुटेसन इन अल वाट हि डज, जे गर्दछ त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा खोज्दछ। हि इज रेडी टु गार्ड हिज कन्ट्री एन्ड बिकम्स अ सोल्जर, उसले आफ्नो देशलाई चाहिँ गार्ड गर्नको लागि अर्थात् आफ्नो देशलाई सुरक्षा गर्नको लागि ऊ तयार हुन्छ र ऊ सिपाही बन्दछ। इन हिज फिफ्थ स्टेज र पाँचौँ चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि बिकम्स अ फेयर जज, एकदमै स्पष्ट जजको भूमिकामा रहन्छ विथ मेच्योरिटी एन्ड विजडम, जसमा परिपक्वता र विद्वता पनि प्रवेश गरेको हुन्छ। इन द सिक्स्थ स्टेज जब छैठौँ चरणमा प्रवेश गर्दछ, हि इज सिन विथ लुज फिजिकल बडी एन्ड साइट, उसको शरीर एकदमै खुकुलो जस्तो भइसकेको हुन्छ र दृष्टि पनि एकदमै कमजोर भइसकेको हुन्छ। हिज म्यानली भोइस चेन्जेस इन्टु अ चाइल्डिश ट्रेबल, उसको मानिसको जो आवाज छ त्यो चाहिँ आवाज बच्चाको आवाजको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। द लास्ट स्टेज अफ अल इज हिज सेकेन्ड चाइल्डहुड, र अन्तिम चरण भनेको चाहिँ उसको दोस्रो बाल्यकाल हो। स्लोली लसेस हिज फ्याकल्टिज अफ साइट, र बिस्तारै उसले चाहिँ त्यो दृष्टि पनि बिस्तारै गुमाउँदै गए। इज शेक्सपियर्स कम्पेरिजन अफ ह्युमन्स लाइफ विथ अ ड्रामा स्टेज एप्ट, के शेक्सपियरको मानव जीवनको तुलना यो नाटकसँगै के उपयुक्त छ त? यस, शेक्सपियर्स कम्पेरिजन अफ अ ह्युमन्स लाइफ विथ अ ड्रामा स्टेज इज एप्ट। यहाँ शेक्सपियरले जो मानव जीवनलाई चाहिँ नाटकको रङ्गमञ्चसँग दाँजेका छन् यो सुहाउँदो छ। हि कम्पेयर्स द होल वर्ल्ड विथ ए स्टेज, उनले सम्पूर्ण संसारलाई चाहिँ एउटा रङ्गमञ्चको रूपमा दाँजेका छन्। वेयर मेन एन्ड वुमेन आर ओन्ली एक्टर्स, जहाँ पुरुष र महिलाहरू भनेको केवल एक्टर्सहरू मात्रै हुन्, पात्रहरू मात्रै हुन्। इन अ ड्रामा, एउटा नाटकमा एभ्री प्लेयर इन्टर्स द स्टेज, प्रत्येक खेलाडी त्यो रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्दछ। एक्ट्स हिज अ रोल, उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दछ। एन्ड देन एक्ट्स, त्यसपछि त्यो रङ्गमञ्चबाट बाहिरिन्छ। इन द सेम वे, यसरी नै वी इन्टर दिस वर्ल्ड बाई बर्थ, हामी जन्मबाट नै यो संसारमा प्रवेश गर्दछौँ। वी लिड आवर लाइफ इन डिफरेन्ट क्यारेक्टर्स, हामी विभिन्न पात्रहरूको आधारमा अगुवाई गर्दछौँ। वी एक्जिट फ्रम दिस वर्ल्ड, यो संसारबाट बिदा हुन्छौँ। एट द टाइम अफ आवर डेथ, हाम्रो मृत्युको समयमा। शेक्सपियर सेज दैट एभ्री मैन हैज 7 स्टेजेस, शेक्सपियरले भन्दछन् कि प्रत्येक मानिसको 7वटा चरणहरू छन् ड्युरिङ हिज लाइफ टाइम, उनीहरूको जीवनकालमा। पिपल कम इन्टु दिस वर्ल्डली स्टेज, मानिसहरू यो सांसारिक चरणमा प्रवेश गर्दछन्। एन्ड पर्फर्म देयर 7 डिफरेन्ट रोल्स एन्ड फाइनली पार्ट अवे फ्रम दिस स्टेज, र यो 7वटा जो भूमिकाहरू उनीहरूले निर्वाह गर्दछन् र अन्त्यमा यो रङ्गमञ्चबाट उनीहरू बाहिरिन्छन्। आवर लाइफ इज डिभाइडेड इन्टु 7 डिफरेन्ट स्टेजेस, हाम्रो जीवन पूर्ण रूपमा 7वटा चरणहरूमा विभक्त छ। एन्ड इन दिज स्टेजेस, र यी चरणहरूमा वी किप अन पर्फर्मिङ डिफरेन्ट रोल्स, हामी विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेका हुन्छौँ। सिकिङ भेरियस थिङ्स इन आवर लाइफ एज एक्टर्स, हामीले पात्रको रूपमा चाहिँ विभिन्न चिजहरू अर्थात् विभिन्न भूमिकाहरूको खोजी गर्दै, विभिन्न भूमिकाहरूको पर्फर्म गर्दै। हियर इन दिस वर्ल्डली स्टेज, यो सांसारिक रङ्गमञ्चमा वी प्ले द रोल अफ एन इन्फेन्ट, हामीले खेल्ने भूमिका भनेको कसको? एउटा इन्फेन्टको, अ बोयको, अ लभरको, अ सोल्जरको। अ बोय भन्नाले यहाँ स्कुल गोइङ, अनविलिङली स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट, अ सोल्जर, अ जज, एन ओल्ड म्यान एन्ड एन एक्सट्रिमली ओल्ड म्यान। Thank you very much for listening my video. Thank you everybody. Please don't forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel N2 Academy. Thank you everybody.